Moment of inertia. It is a geometrical quantity. It is required for analysis and design of the components, parts of machine, also components of civil engineering structures, subjected to moments such as bending moment, twisting moment, and buckling. This buckling is related to the columns. The moment of inertia of sections, it is required for the analysis of beams and columns for civil engineering. This is a bent up beam due to the transverse loads. So for analysis of this bent up beam or to design, moment of inertia is required. Similarly, for shaft, analysis and design of shaft, you require moment of inertia about z-axis, that is polar moment of inertia. Moment of inertia of an elemental area about the reference axis is the product of the elemental area and square of perpendicular distance of reference axis from the elemental area. Moment of inertia is also known as second moment of area. This is basic definition of moment of inertia, and from basic definition you can find moment of inertia of elemental area. Elemental area म्हणजे एक छोटासा एरिया, व्हेरी स्मॉल एरिया. याचे एक्सप्लेनेशन करता ही फिगर दाखवलेली आहे. या फिगर मध्ये एक इरेग्युलर एरिया दाखवलेला आहे. दिस एरिया मे बी ऑफ रेक्टँगल, इट मे बी रेक्टँगल, इट मे बी ट्रायंगल, it may be combination of rectangle, triangle, semicircle or I section, T section. या एरिया मध्ये एक छोटासा एरिया दाखवलेला आहे. इथे तुम्हाला समजण्याकरता हा एवढा मोठा दिसतोय, बट ऍक्च्युअली इट इज व्हेरी स्मॉल एरिया, DA. आणि त्याचं डिस्टन्स दाखवलेला आहे y, x axis पासून. This y distance is the perpendicular distance of x axis from this elemental area. Similarly, या elemental area वरून y axis चं perpendicular distance x दाखवला आहे. As per this definition, moment of inertia of this small elemental area about x axis is equal to Ix is equal to dA into y square. dA म्हणजे हा एरिया आणि हे perpendicular distance चा square. So Ix is given by, it is small ix. I is used for moment of inertia. एलिमेंटल एरियाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मी दाखवतोय, त्यामुळे हा स्मॉल आय वापरलेला आहे. अदरवाइज फिगरचा सेक्शनचा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दाखवताना कॅपिटल आय आपण वापरणार आहोत. सिमिलरली Iy, moment of inertia of this elemental area about y axis, it is dA into x square. dA area multiplied by perpendicular distance square. एक लक्षात घ्या, इथे moment of inertia is related to the axis Ix, Iy or it may be any other axis. ॲक्सिस बदलली की फिगर तीच असली तरी त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलत जातो, कमी होतो किंवा वाढतो. सो फ्रॉम दिस बेसिक डेफिनेशन वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट एरिया. त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, असे छोटे छोटे एरिया सगळीकडे घ्यावं लागेल आणि त्या सगळ्यांचे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काढावं लागेल ॲक्सिसचे, आणि त्यावरून मग ते सगळे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढून त्याची बेरीज केली म्हणजे समेशन. Ix is equal to summation of dA into y square. Similarly, Iy is equal to summation of dA into x square. These are the two formulae to find moment of inertia from basic principle.
आपल्याला हे नाही आहे बेसिक प्रिन्सिपलवरून मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढणे, तरी पण तुमच्या लक्षात यावं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढतात त्याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल घेतलेला आहे. I is used for moment of inertia, capital I. SI unit of moment of inertia is meter to the power 4. इथून लक्षात येईल. DA चं युनिट मीटर स्क्वेअर आणि X चं युनिट मीटर आणि त्याचा स्क्वेअर आणि मग त्याचा गुणाकार, सो इट कम्स आउट टू मीटर स्क्वेअर. So SI unit of moment of inertia is meter to the power 4. Section करता generally we use mm for dimensions, and if so then unit of MI is mm to the power 4. Generally dimension mm मध्ये दिलेले असतात सेक्शनचे. ओनली इन केस ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग डॅम वगैरेचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल डॅम सेक्शनचा तर त्या डॅमचे डायमेन्शन मीटरमध्ये असतात. इन दॅट केस वी यूज मीटर टू द पॉवर 4. अदरवाइज इन जनरल वी यूज द युनिट ॲज mm टू द पॉवर 4. समजा डायमेन्शन्स सेंटीमीटरमध्ये दिले असतील तर इट इज सेंटीमीटर टू द पॉवर 4. तर बेसिक प्रिन्सिपलवरून MI ऑफ रेक्टँगल आपण काढलेला आहे. इथे हा रेक्टँगल दाखवला आहे, याचा विड्थ B आणि याची डेप्थ D. हा सेंट्रॉइड आहे, सेंट्रॉइडमधून पास होणारी एक्स ॲक्सिस, सेंट्रॉइडमधून पास होणारी वाय ॲक्सिस. यामध्ये ही छोटीशी रेक्टँग्युलर स्ट्रीप दाखवलेली आहे पहा, याला म्हणतात एलिमेंटल स्ट्रीप. तुम्हाला दिसण्याकरता ही थिकनेस याचा खूप जास्त दाखवलेला आहे, ॲक्च्युली इट इज व्हेरी स्मॉल थिकनेस DY. आणि हा एलिमेंटल एरियाची स्ट्रीप दाखवली आहे जसं बेसिक डेफिनेशन म्हटलं आहे. तर या स्ट्रीपचा एरिया होईल B मल्टिप्लाइड बाय DY, रेक्टँगलचा एरिया, शेडेड रेक्टँगलचा एरिया. आणि त्या रेक्टँगलवर एरियाचं एक्स ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स Y. सो फ्रॉम बेसिक प्रिन्सिपल Ix is equal to summation of dA into y square. Now this summation can be done using the process of integration. Ix is equal to integral dA into y square. dA means हा एलिमेंटल स्ट्रिपचा एरिया, रेक्टँग्युलर स्ट्रिपचा एरिया, आणि y is the perpendicular distance. So Ix is equal to dA, so it is taken as B into dy. This is B multiplied by thickness dy. हा thickness एलिमेंटल थिकनेस असतो हा, multiplied by y square. And it is a definite integral with lower limit minus d by 2, upper limit d by 2. याला कारण पहा कसं घेतलेलं आहे. ही स्ट्रीप जी आहे अशी स्ट्रीप आपल्याला सगळीकडे बनवायची आहेत आणि त्या प्रत्येक स्ट्रीपचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढून त्याची बेरीज करायची असते. तर ही स्ट्रीप जी आहे ही सगळ्यात खाली बनेल ती या ठिकाणी बॉटम एज, रेक्टँगलच्या बॉटम एजवर ही स्ट्रीप बनेल. आणि इथे जर स्ट्रीप कन्सिडर केली सगळ्यात खालची तर त्याच्यासाठी वाय, हा जो वाय दाखवलेला आहे ॲक्सिसपासून, हा वाय होईल d/2 आणि तो ॲक्सिसच्या खाली आहे म्हणून वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह. सो दिस डिस्टन्स इज -d/2. लोअर स्ट्रीप करता, लोएस्ट स्ट्रीप करता अशा स्ट्रीप बनवत गेलं की सगळ्यात वरची स्ट्रीप इथे बनेल टॉप एजला आणि त्याकरता वाय राहील हा तुमचा, वाय विल बी इक्वल टू +d/2. सो दॅट वे these are the limits -d/2 to d/2. Now performing the integration process, Ix is equal to -d/2 to d/2 integral b into y square dy. याला रिअरेंज केलं b into y square into dy. म्हणजे थोडक्यात इंटिग्रेशन करायचं आहे y स्क्वेअरचं विथ रिस्पेक्ट टू y dy. b इज कॉन्स्टंट, विड्थ ऑफ रेक्टँगल ही सगळीकडे सारखीच आहे त्याच्यामुळे कॉन्स्टंट आहे. सो इंटिग्रल विल बी b into y cube. y स्क्वेअरचं इंटिग्रल पॉवर 1 नी वाढेल y क्यूब आणि डिवायडेड बाय द सेम पॉवर y क्यूब डिवायडेड बाय 3. लिमिट्स -d/2 टू d/2. सो Ix इज इक्वल टू b/3 इंटू ब्रॅकेट, या y च्या जागेवर अप्पर लिमिट ठेवायची आहे d/2 म्हणजे d/2 चा क्यूब. सो इट विल बी d क्यूब डिवायडेड बाय 8 मायनस y च्या ठिकाणी ही लोअर लिमिट ठेवायची आहे म्हणजे -d/2 चा क्यूब. आता -d/2 चा क्यूब येते -d क्यूब अपॉन 8 आणि फॉर्म्युल्यातला मायनस, सो मायनस मायनस बिकम्स प्लस d क्यूब डिवायडेड बाय 8.
So it gives Ix is equal to bd cube divided by 12. हा d cube plus 8 plus d cube upon 8, 2d cube upon 8 म्हणजे d cube upon 4. हा 4 आणि हा 3, 4 3 12, bd cube divided by 12. Similarly, Iy is equal to db cube divided by 12. Similarly, mi of circular section about z-axis can be obtained from basic principle circle is shown of diameter d with centroidal x-axis, centroidal y-axis and centroidal z-axis which is perpendicular to plane of circle. आपण सध्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतोय या z ॲक्सिस वर, x आणि y आपण नंतर पाहू. सो Iz is equal to, for Iz we consider this circular strip. या सर्क्युलर स्ट्रिपची रेडियस स्मॉल r इथे दिसत नाहीये, दिस इज स्मॉल r. या सर्क्युलर स्ट्रिपचा थिकनेस dr इथे घेतलेला आहे, dr, आणि त्यावरून मग Iz इज इक्वल टू इंटिग्रल dA इंटू r स्क्वेअर. So Iz is equal to 0 to r. dA means या स्ट्रिपचा एरिया, या स्ट्रिपचा सर्कम्फरन्स 2 पाय r मल्टिप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ स्ट्रिप. 2 पाय r dr हा झाला dA मल्टिप्लाइड बाय r स्क्वेअर, हे डिस्टन्स स्क्वेअर. सो परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ इंटिग्रल 0 to r इंटिग्रल 2 पाय r क्यूब dr. So Iz is equal to 2 pi is constant, r cube चा integral r to the power 4 divided by 4, 0 to r. So Iz is equal to हा pi 2 आणि हा 4 divided by pi by 2 multiplied by या small r च्या जागेवर upper limit r to the power 4 minus r च्या ठिकाणी lower limit 0. So 0. It is equal to pi r to the power 4 divided by 2. If you replace this radius r with the diameter, so r can be taken as d by 2 आणि मग त्या d by 2 to the power 4 केला आणि divided by 2, you get Iz is equal to pi d to the power 4 divided by 32. So these are the two examples to find moment of inertia using the basic principle. हे प्रोसेस तुम्हाला नाही आहे परीक्षेला, परंतु समजण्याकरता दाखवलेली आहे. मात्र हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे आहे, सर्कलचे पण आणि रेक्टँगलचे पण, फॉर फर्दर कॅल्क्युलेशन्स. सो these are some symmetrical sections shown of which you can now find the moment of inertia. हा हॉलो रेक्टँग्युलर सेक्शन दाखवला आहे, याचे एक्सटर्नल डायमेन्शन कॅपिटल B कॅपिटल D आणि इंटरनल डायमेन्शन स्मॉल b कॅपिटल B. सिमिलरली कॅपिटल B कॅपिटल D, इंटरनल स्मॉल b स्मॉल d. इथे सुद्धा कॅपिटल B एक्सटर्नल रेक्टँगल कॅपिटल D आणि इंटरनल हॉलो पोर्शन जो आहे इथला आणि इथला मिळून, दिस इज टोटल b/2 प्लस b/2 स्मॉल b आणि ही डेप्थ स्मॉल d. यानुसार हे फॉर्म्युले आहेत. Ix is equal to bd cube minus bd cube divided by 12. म्हणजे बाहेरच्या रेक्टँगलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मायनस आतल्या रेक्टँगलचा हॉलो रेक्टँगलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. या तिन्हीला हा फॉर्म्युला लागू होतो, बिकॉज ऑल द थ्री फिगर्स आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स ॲक्सिस. तो यू कॅन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. या हॉलो रेक्टँगलचा Iy सुद्धा त्याचप्रमाणे काढता येतो. एक्सटर्नल रेक्टँगलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया db क्यूब मायनस इंटरनल रेक्टँगलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया db क्यूब ब्रॅकेट डिवायडेड बाय 12. तसंच आय सेक्शनचा इथे मात्र हा असा फॉर्म्युला वापरता येत नाही Iy करता, कारण की मधात पट्टी आहे. त्याच्यामुळे या तीन रेक्टँगलचा वेगवेगळा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आणि त्याची बेरीज करायची. Iy इज इक्वल टू समेशन ऑफ db क्यूब डिवायडेड बाय 12 ऑफ ऑल थ्री रेक्टँगल्स. याला कारण हे आहे की या तिन्ही रेक्टँगलचे सेंट्रॉइड
आणि या कंप्लीट आय सेक्शनचा सेंट्रॉइड हे एकाच ॲक्सिसवर आहे, वाय ॲक्सिसवर. त्यामुळे हा फॉर्म्युला वापरता येतो फॉर सिमेट्रिकल आय सेक्शन. आणि हा चॅनल सेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट वाय ॲक्सिस, म्हणून याच्याकरता रेडीमेड फॉर्म्युला नाही आहे. सो these are some of the formulas for basic symmetrical sections. सो एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. आय एक्स आणि आय वाय काढायचा रेक्टँगलचे डायमेन्शन दिले आहे 230 आणि 400. So using the dimension you can find Ix and Iy using the formula. Ix is equal to BD cube divided by 12, 230 into 400 cube divided by 12 is equal to 1.23 into 10 to the power 9 mm to the power 4. And Iy is equal to dB cube divided by 12. So just power इकडचा इकडे करायचा आहे तुम्हाला. 400 into 230 cube divided by 12. So it is 0.405 into 10 to the power 9 mm to the power 4. याच्यामध्ये महत्त्वाचं लक्षात घ्या, रेक्टँगल तोच आहे पण त्याचा आय एक्स वेगळा आहे आणि आय वाय वेगळा आहे. जशी ॲक्सिस बदलली तसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलतो. आता ही या ॲक्सिसवर मी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला, समजा ॲक्सिस इथे असेल पासिंग थ्रू बेस, तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खूप जास्त येईल ॲज कम्पेअर टू आय एक्स. ते आपण पाहणार आहोत पुढे, परंतु एवढं सध्या लक्षात ठेवा, ॲक्सिस बदलली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलतो. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू. एवढे प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचे आहे. आतापर्यंत जे फॉर्म्युले पाहिले त्यावरून ते प्रॉब्लेम सॉल्व करा अँड प्रॅक्टिस इट. ॲन्सर्स आर गिव्हन. सगळ्यांचे ॲन्सर दिलेले आहेत. काही अडचण असेल तर मग तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू.